Today, my topic is digital signature. First, first we discuss why do we need a digital signature? Uh, what are the needs of a digital signature? Let me discuss a scenario. Uh, we have two persons, A and B. A send a message to B. The message is, I will send the report on next Monday. We don't know what will happen on next Monday, but we know A telling B that A will be giving the report on coming Monday, but on Monday we didn't receive any report. We decided to ask A the next day, but A saying, no, I haven't said anything like that, or and A is denying it. I said I would send it on Wednesday, or I don't know anything about this. Someone get hacked my message. Uh, so there is no proof in B's hand. B has no proof to get it proved. In this problem, in this scenario, solve by using this digital signature. Then another one, uh, when you write a letter, you put a signature at the end of the letter. mm, that that is a proof that you wrote that message. The same purpose we use digital signature. Digital signature is really similar to the physical signature or the handwritten signature, but the thing is, it will be a sequence of code, a digital code. It will be attached with the message. It's a ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്നത് ഒരു ഫിസിക്കൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ പോലെ ഒരു ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. ഇതിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് കോഡായിരിക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്നത്. അത് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലായിരിക്കും സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി അതൊരു മെസ്സേജിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. അത് ആര് സെൻഡ് ചെയ്തതാണ്, അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാമാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിലൂടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. Digital signature. It is a process that guarantees the authenticity of a digital document. Digital signature guarantee the authenticity of a digital document. Who created the document and it is not being altered in any way. The authenticity means who is the owner of the document, or who is the sender of the document, and the document not being altered in transit. Certain types of encryption to ensure the authentication. We discussed the last class in cryptography. There are two types of cryptography: public and secret key cryptography. Digital signature uses public key cryptography. So this digital signature has a encryption to ensure the authentication. That encryption is public key algorithm. ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ഒരു
ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആരാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്, അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നെല്ലാമാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഇതിലൊരു സെർട്ടൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ. അതൊരു പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then what are the benefits of digital signature? Digital signature provide the following the benefits. Authentication, first one. Authentication, to authenticate a document and identify the sender. Who is the sender? Identify who is the sender. That is first advantage. Then non-repudiation means sender cannot deny having sent the message later on. This signing takes place through a series of steps and tracks all those steps. So the sender cannot deny having sent the message later on. Next is integrity. Integrity, the message was not altered in transit. That is authenticity. Integrity means we cannot make sure that no third party has made any changes in transit. That is integrity of the document. ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ എന്നത് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ അത് നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല, സെൻറ്റർക്ക് അതിൻ്റെ നിരസിക്കാൻ കഴിയില്ല, അത് സെൻഡ് ചെയ്തത് ഞാനല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള അതിനെ ഡിനൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, അതിൻ്റെ ഓൾട്രേഷൻ, ആ മെസ്സേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഓൾട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ കഴിയും. ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. മെസ്സേജിലോ ഡോക്യുമെൻറ്റിലോ ഉണ്ടാവുന്ന ആൾട്രേഷനും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ യൂസ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാമാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ, നോൺ റെപ്യൂഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. The legal position of digital signature. Legal position and Indian Information Technology Act 2000 section 345 says about the digital signature. Section 3 of IT Act provide authentication of electronic records. Section 3 says that every digital record can be authenticated by using digital signature. And section 4 made the provision for legal recognition of electronic records. Section 5 legal recognition of electronic signature. These are the main sections in our Indian Information Technology Act 2000. Next, how digital signature works. There are three algorithms in digital signature. They use different algorithms. Mainly three algorithms are: first, key generation algorithm, the signing algorithm, and a verification algorithm. In a key generation algorithm is an algorithm that generate a public or private key. In digital signature, you use a cryptography, a public key cryptography. So there is a key generation algorithm that generate a private key and a public key for each users. Next one is signing algorithm. Signing algorithm take two inputs, a private key, a sender's private key, and a message, and generate an output as a digital signature. Then
verification algorithm at receiver side or receiver verify the digital signature using sender's public key. That is done by verification algorithm. മൂന്ന് അൽഗോരിതംസ് ആണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. കീ ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം ഓരോ യൂസേഴ്സിനും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ, പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് കീ ജനറേഷൻ അൽഗോരിതം. സൈനിങ് അൽഗോരിതം പ്രൈവറ്റ് കീ മെസ്സേജും ഇൻപുട്ടായി എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ കീ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അൽഗോരിതമാണ് സൈനിങ് അൽഗോരിതം. റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ വാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അൽഗോരിതമാണ് വാരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം. വാരിഫിക്കേഷൻ അൽഗോരിതം സെൻഡറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് 3 type of algorithms. Then the working of digital signature. In first step, a hash function transform the message to a hash value. At receiver side, the hash function used to transform the message to a hash value. Second step, a private key of the sender is used as input to the algorithm, which transform the hash value to digital signature. Then the digital signature sent with the original data to recipient. Recipient decrypt digital signature using public key of sender. The same hash function used to transform the original message to hash value. Compare this hash value with the decrypted value. If both are same, message not altered. In this figure, this figure explains the working of a digital signature. A generate two keys, a private key and a public key. A kept his private key and B and send to his public key to B, and B receives the public key. A generated digest, message digest, which is also called hash value, using a hash algorithm. You can see in figure a hash algorithm convert plain text to a message digest. Message digest is also a hash value. This a public key algorithm take input as sender's private key and message digest to generate a digital signature. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പബ്ലിക് കീ പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമേ പ്രൈവറ്റ് കീ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും, പബ്ലിക് കീ ബിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ഹാഷ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹാഷ് വാല്യൂ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിനെയാണ് മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. ഈ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് കീയും ഇൻപുട്ടായി എടുത്ത് ഒരു പബ്ലിക് കീ അൽഗോരിതം ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. Send both message and the plain text and digital signature to B. B receives the
plain text and digital signature. At receiver side, there are two type of verification. First, the authenticity of the sender and authenticity of the message. ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറും പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റും കൂടി ബി റിസീവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. അവിടെ റിസീവർ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വെരിഫിക്കേഷനാണ് നടത്തുന്നത്. ഒന്ന് മെസ്സേജിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി, അതേപോലെ സെൻഡറിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി. ഇതിൽ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് കീ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്ത്, അതിൻ്റെ സെൻഡറിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ഒരു ഡൈജസ്റ്റിലേക്ക്, മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം ടു എ മെസ്സേജ് ഡൈജസ്റ്റ് യൂസിങ് എ ഹാഷ് അൽഗോരിതം. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ഹാഷ് അൽഗോരിതം സെയിം ഹാഷ് അൽഗോരിതംസ് ആയിരിക്കും. പ്ലെയിൻ ടെക്സ്റ്റിനെ നേരെ ഡൈജസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. കമ്പയർ ദീസ് ടു these two digest. If both digest are same, both message digest are same, we can say the signed document has not been altered. Otherwise, we can say the document have been altered. ഇവിടെ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും എൻക്രിപ്ഷൻ ഡിക്രിപ്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കീകളാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡൈജസ്റ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഒരു മെസ്സേജ് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ അതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സെൻഡറിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ആവും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ. ആ രണ്ട് ഡൈജസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും. രണ്ട് ഡൈജസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെസ്സേജിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ പബ്ലിക് കീ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി, പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇതാണ് പബ്ലിക് കീ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഓൾസോ കോൾഡ് ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഈ പബ്ലിക് കീ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ ഡ്യൂറിങ് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ ഹാക്കർ ഇതിൻ്റെ മെസ്സേജിനെയും അതേപോലെ പബ്ലിക് കീസിനെയും ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സെൻഡറെ, ഇതിപ്പോൾ പബ്ലിക് കീ ആക്സസ് ചെയ്ത് അത് ഹാക്കർ പുതിയൊരു പബ്ലിക് കീ അവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഈ പബ്ലിക് കീ ഈ സെൻഡറിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഒരു സർട്ടിഫൈങ് അതോറിറ്റി ഉണ്ട്. അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെയാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഡോക്യുമെൻ്റ്, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അതേപോലെ ഈ പബ്ലിക് കീ, ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് സെൻഡ് ചെയ്യണത്. റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻഡറിനെ മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ പബ്ലിക് കീ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറ്റൊരു പുറത്ത് തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഈ ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ 3 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഒന്ന്, ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നെയിം, ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പബ്ലിക് കീ ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ. ഇത്രയായിരിക്കും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവാം. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷനാണ് ആ യൂസറിൻ്റെ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് സെയിം സെൻറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.